कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಜಪಾನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಾವ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಈಶ್ವರ ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಯಾರು, ಇವ್ರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಶ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರಾಗ ನಾವ್ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೇವೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬಾರದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಣ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು
ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ? ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ್ಯಾರು? ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನೆ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಯಾರು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹುಡುಕ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ತಾಯಿ ಮಗನ್ನೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರ್, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ, ಬೇಜಾರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದ ಆಡ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೇನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೋ, ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಈ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್. ಕೃಷ್ಣ, ಹೆಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಹಿಂಗಿದೀನಿ, ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗಿರ್ತೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್, ಲವ್ ಲೆಟರ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವೋ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಾಗವತಂನ ಓದ್ತೀವೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಈ ತರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸಂಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಂಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆರತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸಂಸಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಒಂದು 10 ಸರಿ 20 ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಸಹ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಲ
पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕನ? ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್? ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂತು. ಹೇಳ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಂ ವಚಃ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳು, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ? ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು. ನಾವೀಗ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಒಂದು. ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಗಿರ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕ, ತಲೆಯ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಬಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನ ಬರ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅವರ ತಲೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಪೂರಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಗೌರವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒತ್ತಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನೇ, ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಭರತ ವಂಶದ ದಿಗ್ಗಜನೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಮಾತಿನಷ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ಅರ್ಜುನನ್ನ. ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತಲೆ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನ್ ಹೇಳದ ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೀಯ ನೀವು? ನೀವು ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೈನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆನಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪವರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾವ ವೆಪನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈನ್ಯ, ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ದಡ್ಡ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡ್ದಾಗಿರೋ, ಶಸ್ತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿಗಿಲ್ದ ಹೋಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಎಂತ ದಡ್ಡ ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯ. ಈ ದಡ್ಡತನ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮೇ ವಿದು ಸುರಗಣ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯ, ಅಹಮಾದಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಯೋ ಮಾಮಾ ಜಮನಾದಿ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಅಸಮ್ಮೂಢ ಸಮರ್ಥೇಷು ಸರ್ವ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ? ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲವನ್ನಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅರಿಯರು. ಭಗವಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸ್ತಿದಾರೋ ಅವರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲನು. ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದವನು, ಯೋ ಮಮ ಜನ್ಮನಾಧಿಂ, ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು, ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಳಂಕರಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಶುಕಮುನಿಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು, ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ CBI ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಈ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಅಷ್ಟು ವಿರಾಟವಾಗಿದೆ ಅವನ ರೂಪ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಳಂಕರಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ದುಃಖಾಲಯಕ್ಕೆ, ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಾರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದವನು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮೊದಲು, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ ಪ್ರಭು ಅವನೇ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾರೋ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ 1 hour ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 hour ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 7 ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ವದ 4 ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಕುಲದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು, ಮನು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಬಂದವರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂತಾನದವರೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು, 4 ಋಷಿಗಳು. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಬಹುದು ನಾವಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ತೋರ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲೋಕ ಚಾಟನ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ನ ಅಂತ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ವಿಭೂತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು, ಅವನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾದವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಪವರ್ ಇರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲರೂ, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನು, ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಲ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೋ, ತಮಿಳಲ್ಲೋ, ತೆಲುಗಲ್ಲೋ ಇರೋ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ನಮ್ ಹೀರೋಗಳು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ, ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಇದ್ದಪ್ಪ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ರು.
ನಾನು ಒಬ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ, ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ಅವನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಅವನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂತೇವೆ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರುನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದಕಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ವೀಲ್, ಯಾವ್ದು ಬ್ರೇಕು, ಯಾವ್ದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕೈ ಸೋತ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ದೇನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. 100% 9-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವೋ ಮತಃ ಸರ್ವ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಮೂಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ವಿರಾಜ ನದಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಪ್ರಭುವೋ ಭಗವಂತ, ಅಹಂ ನಾನು, ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುವು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು, ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೋ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸರಿ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಷ ಅನ್ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ ಸುಖಕ್ಕೆ, ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ,
ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ, ಈ ಸಮಯವನ್ನ, ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆಗಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಶ್ಲೋಕ 9. ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಕೇಳಿಸ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ? ಲೋಕನೀತಿ ಏನೋ, ಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲ್ತು, RCB ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಶಾರದಮ್ಮನವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ? ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ವಿಲ್ಲನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಗು ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳ್ದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕೊಲಿಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೊಲಿಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ ಗಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯಾರು? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾದವರು ಅದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ ಹಂಗಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಣ, ಭಾಗವತ ಓದೋಣ, ಅವ್ರ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ರಂತೆ, ಹೌದಾ? ಗಜೇಂದ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಗಜೇಂದ್ರನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಜಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಬಂತು, ಆನೆ ಆಗಿ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣ 7 ವರ್ಷ ಅಂತ, 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ 7 ದಿನ ಅಕ್ಯೂರು ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅಂತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ರಿ 7 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದು, ಬೆಂಕಿ ನುಂಗದ್ನಂತೆ. ಅವ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನುಂಗದ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಸಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆಗಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದು, ಈಗ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ
ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವೂ ಸಹ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವತ್ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾನಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ತು, ಪಾವನ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಈ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ. ಅದನ್ನೇ ಇಸ್ಕಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶ ಅದು. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕುಣಿತಾ ಇರೋದು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಥರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ 23ನೇ ಬ್ಯಾಚು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರು ಟೀಚರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೇ ದೇವ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್, ನಾರಾಯಣ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ವಿಷಯನ? ಯಾವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಇಂದ್ರದೇವರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿ ಅಲ್ವಾ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ನರಸಿಂಹದೇವಕಿ ಜೈ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜಂತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದಧಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮ್ ಏನ ಮಾಪು ಅಯಂತಿ ತೇ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ವೋ ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಹಿಂಗ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗೋದು, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ ಇವ್ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಲು ನಾನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ದಯೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಕಾಮವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಕರ್ಮ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಊಟ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಷ ಅದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದು. ಆ ವಿಷ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆನೇ ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಎಳಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡಿತೇವೆ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇರೋದೇನು, ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಏನನು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುರುಗಳು, ಯಾರಿಗಾರು ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಾಪ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ದಾನವ, ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶದವನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನೇ, ಆದ್ರೂ ಭಕ್ತ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ
ವಸುದೇವ ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಲಿ 3 ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಸರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಾಮನನಾಗಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವರನ್ನ ವಾಮನರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಮನ ದೇವ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರೋನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳು 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು, 3 ಹೆಜ್ಜೆ, ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಳ್ಳು ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಮಂಡಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ತೂತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ದು ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ದರ್ಬೆ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆ 3 ಪುಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಶ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ತಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಗೋಲಕ ಚಾಟ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸೇವೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದವರಲ್ಲ, ಎಂತೆಂತ ದಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಹಂಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ, ಅವ್ರ ತಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಭಕ್ತನಾದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದಲ್ಲ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಅವನ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ದಾನವ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಹ ಒಬ್ಬ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಪರಂಧಾಮ, ಅಂತಿಮ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ. ಪವಿತ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸತ್ಯ, ನೀವು ನಿತ್ಯ, ದಿವ್ಯ, ಆದಿಪುರುಷ, ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನಾರದ, ಅಸೀತ, ದೇವಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುವೇ. ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 2-3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭುವೇ, ದೇವನೇ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ
ದೇವನೇ, ಜಗತ್ಪತಿಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪತಿ, ಅವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಓ ಪರಮಯೋಗಿಯೇ, ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದು ದಾರಿ? ಹೇಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಓ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ಯಾವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು? ಹೆಂಗ್ ನಿಮಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಹೇಗ್ ನಿಮ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಓ ಜನಾರ್ದನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಫಿಲಮ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರ್ನ ಇವತ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1994 ಆಡಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಈಗ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗಿಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಸಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋರ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಹ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಲವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ದೇವಾಂದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನೇನೋ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮರನಪ್ಪ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಬೆಂಚು, ನಾನು ಇದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಚರಾಚರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲ ಅವನೇ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಾನು, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾನು, ಮಾರುತರಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ ನಾನು, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನ, ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ, ಸರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ, ಕಂಪನಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಯಜ್ಞ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಜಪಯಜ್ಞ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ? ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಪಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಜಪವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚಲಿಸದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರದ, ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಥ, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ, ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಎಹಸ್ರಾವ, ಗಜೇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಐರಾವತ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರ, ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ, ಪ್ರಜೋತ್ಪಾತಿಗಳ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದರ್ಪ, ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ, ಬಹು ಎಡೆಗಳ ನಾಗರಲ್ಲಿ ಅನಂತ, ಜಲವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ, ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಮ,
ಶಾಸನ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಕ್ಷಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರುಡ, ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಾಯು, ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮಿಂಗಳ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ್ಕಿಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಕ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ತರ್ಕದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನೇ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಆ, ಸಾಮಸಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನೇ ಸರ್ವಭಕ್ಷನಾದ ಮೃತ್ಯುವು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಮಾತು, ನೆನಪಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ತುತಿಗೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮ, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ, ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು, ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೂ ಬಿಡುವ ಕಾಲ, ವಂಚಿಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಗ್ಯಾಂಬಲಿಂಗ್ ಜೂಜು ಸಹ ಭಗವಂತ, ಭವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ, ವಿಜಯ ಸಾಹಸ ಅವನೇ, ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನೇ, ವೃಷ್ಣಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಅವನು, ವಾಸುದೇವನ ಮಗ ವಸುದೇವ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಉಸನ, ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ದೊಣ್ಣೆ, ವಿಜಯ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಇದೆ, ಇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಹ ಇದೆ, ವಾಸುಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಮಿಂಗಳವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯಮರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಜುನ, ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೀಡ್, ಬೀಜ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೀಜ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ, ಅದು ನಾನೇ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಚರಾಚರವಾದದ್ದು, ಚಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಚಲಿಸದಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂತಾಂ ಚರಾಚರಂ, ಯಾವುದು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೂಲ, ಅವನೇ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಯಕ ತಂದೆ. ಓ ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಬಲ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ದೈವಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನನ್ನ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಷ್ಟೇ. ನಾವಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್, ವೀನಸ್ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಆ ಗ್ರಹ, ಈ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ತಲಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಂತ ಲೋಕಗಳಿದಾವೆ, ತಪೋಲೋಕದವರೆಗೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಏನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಣುಕಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅವನು, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು. ಈಶ್ವರ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನಾಗ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ. ಚರಾಚರಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅವನೇ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗಲ್ದೆ ಯಾರಿಗ್ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ನನ್ನ ವೈಭವದ ಒಂದು ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನ ಚೀಪ್ತಾ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಏನೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲೇ PhD ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ PhD ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ 4, 5, 6, 7, 10 ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಈ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಏನಿದೆ ಅಗತ್ಯ? ನನ್ನ ಒಂದೇ ತುಣುಕಿನಿಂದ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅವನ್ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ತರನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ತರನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರು ನನ್ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮು, ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ತಂದೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿರೋರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಷ್ಟು ಇರೋ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಏನೂ ಒಂದು ಬಿಡ್ದಂಗೆನೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಓದ್ದೇನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಷ್ಟ, ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಕಾಣೋದು ಕಷ್ಟ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಣೋದು ಕಷ್ಟ, ನಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಜಪ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ನಾವೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಕೃಷ್ಣನ ಜಾತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ, ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ನಮಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಟ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೇವೆ. ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ದ? ಏನೇನ್ ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ
10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ನವ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 17-18 ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ ಕರುಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕರುಣೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆವೆಲ್ 3ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು. ನನ್ನದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೂ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂತೇನೆ. 2-3 ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು ಅವರಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಅವರಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾರು ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರಿಗೆ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಸಲ ಅಲ್ಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ನಂದೇನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಘುಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಇದು ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ? ಮಾತಾಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ತಗೋಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮೋಘ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಾದವ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಂದನೆಗಳು. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೀಪಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ 18 ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 24ನೇ ಬ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ವಿಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತಿಳಿದು ಓದಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ. 80% ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಪಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.